नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु कौन आपणकर मध्य धन जनित समस्या अछि कौन घर भितरे कोनोसी न कोनोसी कारणरो कली झगड़ा लागि रहउची कि केही आपन को कहिछि कि आपन को घर रे वास्तु दोष अछि बोली एवं कौन चाकरी क्षेत्र रे विद्या क्षेत्र रे उन्नति हेउ नाही कि केते चेष्टा कले मध्य आपन को घर रा सदस्य माने कौन उन्नति करू नाहंती। तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे एही धळा अरख गछ आपण को घर को जेते बेले आपण माने आनिबे केते आपणकर उन्नति हबो आपण विश्वास मध्य करि पारेबे नाही। दर्शक बंधु मु एही धळा अरख गछ को गोटे वर्ष हबो फायदा जानी आसिलेनी। निज घरे रखी निज घरर पूर्वर परिस्थिति एवं वर्तमानर परिस्थिति को मु अनुध्यान कली। भाबिली एही गछर चमत्कारी फायदा मु मोर प्रिय दर्शक मानक पाखकू निश्चय आनिबी जा द्वारा सेमाने मध्य निज जीवन रे बहुत उन्नति करि पारिबे। दर्शक बंधु एही धळा अरख गछ गोटे वर्ष पूर्वरु मु तो जानी मध्य नथिली जे धळा अरख गछ बोली गोटे गछ मध्य अछि। मु तो केवल ब्लू कलर गोटे गछ जानिथिली। दर्शक बंधु आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। एमिति रे वर्ष सारा आमे किछि ना किछि हमर अपव्यय हो जाउची अर्थ व्यय हो जाउची। जेते भी टंका रोजगार कले कोनोसी ना कोनोसी कारणरो हमर अर्थ व्यय हो जाउची। दर्शक बंधु कौन छोटिया गछटिए आमे आम घर को आनी लाभ उठाई परिबे नाही कौन सेतिकी रे आम टंका खर्च हो जिवो कौन वास्तु बोली गोटे जिंस अछि कि नाही। आजि मध्य लोक माने वास्तु को विश्वास करंती। एबे मध्य एमिति कि मंदिर निर्माण ठारू आरंभ करी घर पर्यंत घरर शौचालय मध्य वास्तु अनुसार ही बन जाय थाए। किंतु ता परे मध्य जेतेबेले नूतन घरटी जने गृहकर्ता निर्माण करंती किछि ना किछि त्रुटि रहि जाय थाए। कारण एहा तो स्वाभाविक कथा मनीष तो भूल निश्चय करिवो। एमिति रे 100 रु 100 ठीक केही मध्य करि पारिबे नाही। तेणु आम घरे किछि ना किछि वास्तु तो निश्चय थिबो। वास्तु दोष किंबा घरर कोनोसी गोटिए समस्या आम मानक जीवन रे आम मानकु निश्चय दुख प्रकाश करूथबो। प्रत्येक दिन आमे सेही समस्या को नै चिंतित अनुभव करूथबा। दर्शक बंधु आज मु आपण मानकु सेही अरख गछ धळा अरख गछर फायदा विषय रे आपण मानकु बताइबी। केबे एवं किपरि आनिबे एहा विषय रे मध्ये बताइबी। एही धळा अरख गछ काहाकु प्रिय केउ देवादेवी को प्रिय। एही धळा अरख गछ जदि भगवान को अर्पण करा जाए एवं केउ बार रे अर्पण कले आपणकर सकल मनस्कामना पूर्ण हुए से विषय रे मध्ये आपण मानकु बताइबी। तेणु आपण मानकु अनुरोध जी वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मो चैनल नुआ सुचंती सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। कारण एही गछर चमत्कारी फायदा बहुत कम लोक ही जानि थिबे। दर्शक बंधु एही गछ आपनक आख पाखरे आपण माने बेसी देखि नथिबे कारण एही गछर सेतिकी मूल्य अछि। सेति पई तो आपनक घर आख पाखरे एही धळा अरख गछ आपण माने देखि पारु नथिबे। चलंतु आउ डेरी न करी आजिरो एही सुंदर वीडियोटी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा जे एही धळा अरख गछ रो फूल काहाक प्रिय। एही धळा अरख गछर फूलटी देवादिदेव महादेवंकर अत्यंत प्रिय। दर्शक बंधु 100टी बेलपत्र चढ़ेबार मूल्य जहा एही धळा अरख गछर गोटिए फूल सोमवार दिन देवादिदेव महादेव को चढ़ाइबा ताहा। हाँ दर्शक बंधु एही फूल भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय अटे। सेथि पई तो एहा बहुत अमूल्य अटे। तेणु एहा अधिक जगह रे देखा जाए नाही। तापरे आउ गोटे कथा कहूची जदि आपण कोनोसी मनस्कामना पई एही गछ रो फूल को भगवान को अर्पण करबा पई चाहुचंती तेबे प्रत्येक सोमवार को सोमवार निश्चय दियंतु। देवादिदेव महादेव को जे धळा अरख फूल सोमवार दिन शिवरात्रि दिन प्रदोष शिवरात्रि ए सब समय रे अर्पण करे भगवान तार सकल मनस्कामना पूर्ण करंती। एथिरे तिळे मात्र मध्ये संदेह नाही। तापरे आमे जानिबा जे
ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ କେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେକୌଣସି ବି ବାସ୍ତୁ ଗଛ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆଣିପାରିବେ, କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା କି ଏହି ଦିନ ଗଛଟି ଆଣିଲେ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ଦେବେ ତେବେ କ'ଣ ସେହି ବାରରେ ସେହି ଗଛଟି ଆସିପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଡର ଦେବେ ହୁଏତ ଶନିବାର ଭିତରେ ଚାଲି ଆସେ କିମ୍ବା ରବିବାର ସୋମବାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ରୁହେ ସେହି ଘରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରୁହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରେ ନାହିଁ। ସେହି ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି, କ'ଣ ଏହା ବି ସତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ତ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ, ମୋ ଭିଡିଓରେ କେତେ ସତ ଅଛି କେତେ ମିଛ ଅଛି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏହି କଥା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ହୁଏତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ପରିବାରରେ ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ହଠାତ୍ କିଛି କାହାର ରୋଗ ହୋଇଯାଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଯଦି ଆମ ଘରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଗା ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଏହାକୁ ବାଲକନି କିମ୍ବା ବାରିପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇ ପାରିବି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହିଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ପାଇପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ନର୍ସରୀ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯଦି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣି ଦଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। କାରଣ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକଠାକ ଚାଲିବ, ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଆସିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ହବ। ଏମିତି ହେଲେ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦୂର ହୋଇ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କେଉଁ 5ଟି ଶୁଭ ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଏହି ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା।
ବାସ୍ତୁ ଗଛ ହେଉନା କାହିଁକି ଥରେ ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାର ଫାଇଦା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠାଇ ପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କଥା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଥରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ଖାଲିରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି? ଖାଲିରେ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏହି ବାସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଥିବ, କିଛି ତ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭପ୍ରଦ ଫାଇଦା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଗଛକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିବ, ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ। ତେବେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗଛକୁ ଦେଇଦବା, ସେଥିରେ କଣ ଯାଉଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିହାତି ଏହାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ଯେ ଲାଭ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।